اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی لوگوں کو جو ہے مسلمان بنا کے پیدا کیا. اور سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا کیا. کیا کیا؟ پہلا تو انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کے پیدا کیا. سبھی نبیوں میں سے اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا کیا. ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہے جس کے صدقے توفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے نظام کو کھڑا کر دیا. تو اپن اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو اتنے عظیم و شان نبی کے امتی بنا کے پیدا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے بڑے بڑے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ نبی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے دعا کرتے تھے، بولتے کہ اللہ تو ہمیں اس زمانے کا نبی نہ بناتا، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا. ہمیں کسی زمانے کا نبی نہ بناتا، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا. ایسے دعا کرتے تھے، بولتے. کون؟ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم نہ تو ہمارے زمانے کا نبی نہ بناتا، ہمیں اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہوتا تو بہت بڑی بات ہوئی ہوتی، ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربانی ہوئی ہوتی تیری. کون بول رہے؟ نبی بول رہے. تو پھر سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی نبی کی دعا قبول کی، عیسیٰ علیہ السلام، جو قیامت کے تھوڑے دن پہلے پیدا ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے اتارنے والا ہے نیچے. صرف ایک نبی کی جو ہے دعا قبول ہوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے. تو اپن کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے کو اتنے بہترین نبی کے امتی بنا کے پیدا کیا. 12 ربیع الاول، آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے عربستان کے اندر، قریش خاندان کے اندر اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جو تھے، ان کے سر پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ رکھا تھا، ایک فرشتہ تھا ان کے سر کے اوپر. ان کے پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے تھے وہ فرشتہ ان کے اوپر پھر رہا تھا. تو لوگ جو تھے ان کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے. ایک بادل گھومتا تھا، بولتے ان کے ساتھ، انہوں جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ ایک بادل گھومتا تھا. ان کی امی جان اور ان کے ابو جان جو ہے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا. ان کے ابو جان پہلے مرے، پھر اس کے بعد ان کی امی جان کا جو انتقال ہوا. انہیں حلیمہ دائی نے جو ہے سنبھالا. کس نے سنبھالا؟ حلیمہ دائی نے انہیں سنبھالا. اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش خاندان جو تھا عربستان کا سب سے بڑے خاندانوں میں سے ایک تھا. ویسے خاندان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچپن سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کہا جاتا تھا. بچپن سے ہی وہ امانت دار تھے. کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بات نہیں، کچھ نہیں. ہمیشہ خوش رہتے تھے، ہمیشہ امانت داری سے کام کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت اخلاق جو ہے سب سے بہترین تھے. ان کے عادت اور اخلاق کی وجہ سے جو ہے لوگ انہیں آج تک پہچانتے ہیں. ان کی عادت جو تھی، ان کے جو اخلاق تھے، اس کے لیے جو ہے لوگ آج بھی ان کو پہچانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے. پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا، جب بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو سب جنہیں درود پڑے ہوئے، کیونکہ ان کے اوپر درود بھیجنا یہ فرض ہے اپنے لیے. ایک مسلمان کے لیے جب بھی اپنے نبی کا نام ان کے سامنے آئے گا
تو दरूद शरीफ भेजना फर्ज है, वरना उनके ऊपर लानत की फिटकार है। तो जब भी आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं पर भी सुनाई दे, वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़े। तो अपने नबी सबसे बेहतरीन नबियों में से एक है। अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके सदके तोफिल में दोनों जहानों को पैदा किया। उनके आदत अखलाक जो थे बचपन से ही बहुत बेहतरीन थे। लोगों ने जो है उनके आदत अखलाक को देख के, उनकी अमानतदारी को देख के लोग जो है रश्क करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। लोग क्यों करते थे? क्योंकि उनकी अमानतदारी, उनकी जो आदत अखलाक थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली बार अल्लाह ताला ने ये वही उतारी, सबसे पहली वही जब उतारी अल्लाह ताला ने कि तुम मेरे आखिरी नबी हो और तुम्हें जो है मेरे दीन का काम करना है। कमोबेश 40 साल की उम्र थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस वक्त उन्हें उनकी नबूवत मिली। नबूवत के वक्त जब उनको पहली वही उनके ऊपर उतारी गई कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे आखिरी नबी हैं और आपको जो है हमारे दीन का काम करना है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक पहाड़ पर गए, पूरे शहर को गोला किया, मक्का शहर को, और सभी लोगों को पुकार के कहने लगे, अगर मैं आपको कहूंगा कि इस पहाड़ के उधर उस तरफ से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है हम सबको मिटाने के लिए, तो आप लोग मानोगे? तो गांव वाले, वो मक्का शहर के लोग कहने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी अमानतदारी पर यकीन है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, हमें पता है, हम जरूर मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप पहाड़ पर खड़े हैं तो आपको पहाड़ के उस तरफ का सब कुछ दिखाई देता है। पहला क्या बोले, आप सच्चे हैं इसलिए हम आपकी बात के ऊपर यकीन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप पहाड़ पर खड़े हैं इसलिए आपको जो है पहाड़ की उस तरफ क्या चल रहा है ये सब दिख रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वहां पर दावत दी, क्या दी? दावत दी वहां पर कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की बंदगी करो, और मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूं, इस चीज को मानो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की वहां पर उन्होंने क्या की? घोषणा की। इस कलमे के बारे में वहां पर उन्होंने बताया। तो सबसे पहला पत्थर मारने वाला इंसान कौन था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहला पत्थर मारने वाले उनके चाचा अबू लहब। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने सूरा भी उतारा है, तब्बत यादा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व अमरातु अम्मालत लहतब फी जीजिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ताला ने इस सूरे को उतार दिया। अबू लहब ने सबसे पहला पत्थर मारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किस लिए? उन्होंने कलमा की जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की जो है वहां पर दावत दी, इसलिए सबसे पहला पत्थर कौन मारे? उनके खुद के चचा मारे। फिर उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करते रहे। उनके चाचा जो थे उनको बहुत मदद किए। उनके चाचा अबू तालिब, चाचा अबू तालिब जो थे उन्होंने उनको बहुत मदद की दीन के काम में। खुद दीन में दाखिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दीन के काम के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की। हदीसों में आता है कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी। जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खरोच तक उन्होंने आनी नहीं दी थी। तो दीन के काम में बहुत मदद करे अबू तालिब, उनकी बहुत ज्यादा मदद करे। जब उनकी आखिरी घड़ी आई, उनकी जब इंतकाल का वक्त था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कहा, चाचा जान आप कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी कयामत के दिन जो है अल्लाह ताला के पास सिफारिश करूंगा। आप सिर्फ कलमा पढ़िए, मैं अल्लाह ताला के पास आपकी सिफारिश करूंगा। लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा, लोग कहेंगे कि अबू तालिब मौत के डर से अबू तालिब ने जो है अपना मजहब बदल लिया। लोग कहेंगे अबू तालिब ने मौत के डर से जो है अपने मजहब को बदल लिया। तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और वहां पर अल्लाह ताला ने फिर से और एक वही उतारी, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा काम सिर्फ दीन की दावत देना है और हिदायत देना हमारा काम है।
یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام صرف دین کی دعوت دینا ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ اس انسان کو ہدایت دینا ہے. ہم اگر چاہیں گے تبھی وہ انسان جو ہے مسجد کے اندر آ پائے گا, ہم اگر چاہیں گے تبھی وہ انسان ہماری عبادت کر پائے گا. اگر ہم نہیں چاہیں گے تو تم کتنا بھی کوشش کرو اس انسان کو تم منا نہیں پاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری وہاں پر. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کی دعا کی, یا اللہ مجھے دین کے کام کے لیے مدد کر, تیرے دین کے کام کے لیے مدد کر. یا تو ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب کو جو ہے دین کے راستے پر لا دے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ یا اللہ دین کے کام میں مدد کے لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے, یا تو ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب کو جو ہے تیرے دین کے راستے پر لا دے. یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے, یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. پھر رو رو کے رات بھر دعا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسی دعا کے فوراً دوسرے دن حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے اس وقت ابھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بنے تھے, تو عمر بن خطاب جو ہے تلوار لے کے نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. کون نکلے؟ عمر بن خطاب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکلے, ننگی تلوار لے کے نکلے ان کے گھر کی طرف کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا. تو راستے میں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رکایا اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی. پھر جنگ کے وقت انہوں نے کہا, اے عمر تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ اے عمر تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ پہلے جا کے دیکھ تیرے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے, پہلے جا کے دیکھ تیرے بہن کے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے وہاں پر. تو ایک صحابی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو جو ہے قرآن شریف پڑھنا سکھا رہے تھے, دین کی تعلیم دے رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گئے بہن کے گھر کو, دروازہ کھٹکھٹانے لگے, دروازہ کھول, تیرا بھائی عمر بن خطاب یہاں پر آیا ہے. تو وہ جو حافظ جو تھے ان کے ساتھ جو ان کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے وہ ڈر گئے. عمر بن خطاب کا قرآن شریف کیا حدیث پاک کے اندر کیا تھا؟ تذکرہ تھا کہ عمر بن خطاب جو تھے بہت جلال آدمی, اتنا غصہ تھا ان کو, اتنا غصہ تھا کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. جس گلی سے عمر بن خطاب گزرتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. ان کے غصے کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک شرابی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت زمانے کے اندر جو ہے شراب جو ہے حرام تھی, اپنے اسلام کے اندر شراب حرام ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک شرابی آ رہا تھا. عمر بن خطاب جو ہے ایک گلی سے گزر رہے تھے, ان کا کارواں جو ہے گلی سے گزر رہا تھا اور جو شرابی جو ہے اسی گلی سے سامنے سے آ رہا تھا. تو اسے پتا چلا کہ عمر بن خطاب کی جو ہے کارواں اسی گلی سے آ رہا ہے, تو وہ ڈر گیا اور اس نے ڈر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو چیخا, اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کی, اللہ عمر بن خطاب میرے سامنے سے آ رہے ہیں, اللہ اگر انہوں نے شراب میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو میری خیر نہیں, اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس شراب کو جو ہے دودھ کے اندر بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس شراب کو جو ہے دودھ کے اندر بدل دیا. عمر بن خطاب کے اور ایک تذکرہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی, کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو عہدہ دیا. تو وہ عمر بن خطاب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے. تو جب گھر کے اندر آئے تو ان کی بہن نے وہاں پر قرآن شریف کی جو پہلے پورا قرآن شریف نہیں اترتا تھا, ایک آیت اترتی تھی اور جس طریقے سے آپ عمل کرتے جاؤ گے اس طریقے سے جو ہے آیتیں بڑھتی جاتی تھی. برابر, جب تک تم ایک آیت پر عمل نہیں کرو گے تب تک دوسری آیت جو ہے اترتی نہیں تھی. تو جتنے آیت تھے اتنے انہوں نے کیا کیے تھے, ایک کاغذ پر لکھ کے جو ہے لوگوں کو پڑھاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے. تو وہ جو آیت لکھی گئی جو پرچیاں تھی وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی. عمر بن خطاب نے کیا ہے یہ بول کے, ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو,
पहले जाके गुस्ल करो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ बोले। फिर उमर बिन खत्ताब जो है अल्लाह ताला के फजल से उन्होंने गुस्ल किया, गुस्ल करके वो सामने आए तो उनकी बहन ने जो है, उनकी बहन ने और वो जो सहाबी जो उनके बहन को पढ़ाने के लिए आए थे, उन्होंने उनको बताया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने बताई हुई जबान है, अल्लाह ताला ने भेजे हुए ये लुकमात हैं, ये कलमात हैं, ये कुरान शरीफ की जो है आयतें हैं। तो सिर्फ एक आयत, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक आयत से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक आयत से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बदल दी। वो उमर बिन खत्ताब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने निकले थे, वही उमर बिन खत्ताब एक आयत पढ़ने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी आपके इस पाक दीन के अंदर शामिल होना है, मुझे भी आपके इस पाक दीन के रास्ते पर चलना है। तो अल्लाह ताला ने फिर से एक बार साबित किया, हमें हिदायत देनी होगी तो हम कैसे भी हिदायत देंगे। हम एक जल्लाद को भी हिदायत दे के उसे फरिश्ता बना सकते हैं, एक फरिश्ते को भी गुनाहगार बना के उसे जल्लाद बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने फिर से वो मिसाल जो है कायम कर दी। वो उमर बिन खत्ताब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, वही उमर बिन खत्ताब जो है दीन के अंदर शामिल हुए, वही उमर बिन खत्ताब जो है एक दिन खलीफा बने, वही उमर बिन खत्ताब जिन्होंने पौना हिस्सा दुनिया के ऊपर राज किया, वही उमर बिन खत्ताब जिनकी माँ उन्हें बचपन में कहती थी, ए उमर तुझे ऊंटे चराने नहीं आती है, जब भी तू ऊंटे चराने जाता है तो हमेशा एक ऊंट है और एक बकरी भूल के आता है, तू क्या बड़ा होके क्या करेगा। तो वही उमर बिन खत्ताब ने पौना हिस्सा दुनिया पर राज किया। किसकी फजीलत है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह ताला ने हिदायत दी बोल के उमर बिन खत्ताब जो है एक जल्लाद से फरिश्ते बने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में उतनी ताकत थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के अंदर दाखिल होने से पहले चुप चुप के लोग जो है नमाजें पढ़ा करते थे, चुप चुप के जो है लोग इबादतें किया करते थे। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के अंदर दाखिल हुए तो खुल्लम खुल्ला जो है अल्लाह ताला की इबादत होने चालू हुई। तब पहली बार काबा शरीफ के अंदर अजान दी गई जोर से आवाज में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतनी अजीम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए भी कोई बुरा शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। जब वो दीन के रास्ते पर दीन की बात देने के लिए, दीन की दावत देने के लिए लोगों के लिए जब बाजार में निकलते थे तो कुछ लोग उनके चेहरे मुबारक पर थूकते थे, कुछ लोग जो है उन्हें पत्थर मारते थे, कुछ लोग जो है कांटे की डाली से उन्हें मारते थे, कुछ लोग कूड़ा फेंकते थे, कुछ लोग कचरा फेंकते थे। फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक नहीं कहा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते तो पाक साफ कपड़ों में निकलते और जब शाम में घर वापस आते तो पूरा बदन जो है कीचड़ मिट्टी से भरा हुआ होता था, कचरे से बदबू से भरा हुआ होता था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके तोफेल में अल्लाह ताला ने इस पूरे दोनों जहानों को बना दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा, फिर भी उन्होंने अपने उम्मत के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत को हिदायत दे, मेरी उम्मत को बचा ले अल्लाह, मेरी उम्मत को जो है जन्नत नसीब अता फरमा, मेरी उम्मत को कोई अजाब नहीं होना चाहिए अल्लाह। मरते दम तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से एक ही, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता था, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। बेजारे नहीं उन्होंने। हदीस पाक के अंदर आता कि हर एक इंसान के घर को वो 70 बार दीन की दावत देने जाते थे। कितने बार? 70 बार। हर बार वो आदमी उनके चेहरे पर कभी थूकते थे, कोई कचरा फेंकते थे, कोई कीचड़ फेंकते थे, कोई कंकर मारते थे, लेकिन फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। फिर भी वो क्या कहते थे? दुआ करते थे, या अल्लाह इसे हिदायत दे, इन्हें नहीं तो नहीं, इसके औलाद तो मेरे दीन के अंदर आएंगी, तेरे दीन के अंदर आएंगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? सब्र करते थे उन्होंने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफें दी गई है, उनके तकलीफों को एक पलड़े में रखा जाए और सभी नबियों की तकलीफों को एक पलड़े में रखा जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पलड़ा है वो सबसे भारी होगा। उतनी तकलीफें लोगों ने जो है मक्का शहर के लोगों ने उन्हें दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया जो है रोज कचरा फेंकती थी, बोलते रोज कचरा फेंकती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से जा रहे थे तो कचरा फेंके चली।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, अरे क्या हुआ, आज कचरा फेंके थे इन्हों। फिर उनके जो पड़ोसी थे वो बूढ़ी औरत के, उनको जाकर पूछे, एक बूढ़ी औरत जो है, एक बूढ़ी माँ जो है मेरे ऊपर रोज कचरा फेंकते थे, वो आज नहीं है, क्या हुआ। तो शेजारी क्या बोले कि वो बूढ़ी अम्मा जो है वो बीमार है बोले। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वो बूढ़ी अम्मा के घर में गए और जो है उनसे उनका हालचाल पूछा कि अम्मा जान आप आज कचरा फेंकने नहीं आए, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला आपको जो है शिफा नसीब अता फरमाए, से दुआ की। आज अगर अपने को अगर कोई एक गाली भी देगा, अगर अपने को उफ तक कहेगा, तो अभी अपन उसके ऊपर वक्त अगर को जाते। मैं सब लोगों के बारे में बोल रहा नहीं, मैं खुद के बारे में भी बोल रहा हूं, मैं भी वैसा करता। अपन अपने अंदर सब्र नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर कचरा फेंकने वाली औरत के घर को जाकर उन्होंने पूछे, अम्मा तुम्हें कचरा फेंकनी नहीं है, तुम्हें बीमारी बोल के मैं सुनिया, अल्लाह ताला तुमना शिफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए, अल्लाह तुमना जो है तुम्हारी बीमारी की नजात अता फरमाए। कितनी अजीम जात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम उनके नाम लेवाए। हम क्या है, उनके नाम लेवाए। उतने अजीम और शान शख्सियत की हम उम्मती है, उतने अजीम और शान नबी के हम उम्मती है। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनना जरूरी है नहीं। हाँ, और एक बूढ़ी अम्मा अपना बस्ता लेके जा रहे थे बोलते बाजार में से, उनको चलने नहीं आ रहा था, उतना वजन था बोलते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके सामने, और वो बूढ़ी अम्मा नहीं पहचानती थी कि ये नबी है वगैरह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में से उनका बस्ता लिया और उनसे कहा, अम्मा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको ले जाके छोड़ूं क्या। तो अम्मा बोली, मुझे यहाँ जाना है बेटा, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो अम्मा की जो है क्या लेको गए, उन्होंने पोटली लेके उनके घर को गए। तो अम्मा बोली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये करने लगी, उन्हें बुराई करने लगी। अरे बेटा तुमने वो सुना है क्या, एक मोहम्मद नाम का एक शख्स है, वो जादूगर है बोलते, वो लोगों के ऊपर जादू कर रहा है, लोगों को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, लोगों को भटका रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अम्मा मैं वही हूं, अम्मा वो मैं ही हूं। फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उफ नहीं कहा, उनकी बुराई करी वो अम्मा जान, फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी सब्र करना चाहिए। हम उनके नाम लेवा है, हमें भी थोड़ा बहुत तो सब्र करना चाहिए। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक किस्सा बहुत मशहूर है, जो हर हदीस के किताब के अंदर, मुंतखब हदीस की किताब के अंदर सबसे पहला वो है किस्सा। उस शहर का नाम याद नहीं आ रहा, जबान पर है लेकिन निकल रहा नहीं, तो से उसका नाम है। तो वो शहर में गए उन्होंने, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, 3 बड़े कबीले थे एक जगह पर, उस जगह का नाम नहीं आ रहा मुझे अल्लाह के फजल से अभी। वो जगह पर उन्होंने गए, तो वो 3 जगहों पर क्या था, 3 कबीलों में 3 जो सरदार थे बड़े, उनके बहुत बड़ा कबीला था, बहुत सारे लोग थे उनके पास। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इच्छा थी कि अगर ये बड़े बड़े लोग जो है अगर दीन के अंदर शामिल होंगे तो जो है दीन का जो है काम और आसान होगा, दीन का काम जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है फैलेगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नियत से जो है उनको जो है दीन की दावत देने के लिए गए। तो दीन की दावत देने जाने के बाद जो है उन लोगों को एक एक करके दीन की दावत देने लगे। तो वो लोग जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक करने लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनकी तो मेहमान नवाजी भी नहीं करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबे सफर से वहां पर गए थे, मेहमान नवाजी नहीं की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है शहर के लड़कों को दौड़ाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शहर के लड़कों को दौड़ाया। वो लड़के जो है इतने पत्थर मारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतने पत्थर मारे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पूरे बदन से खून निकलने लगा। इतना खून निकला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक जो है खून से भर गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक जो है खून से भर गए थे। फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक के बैठे थे, पूरा खून में लहलहान हुए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उनसे फरमाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने क्या किया, उनके परों से जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों के ऊपर फिराया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म ठीक हुए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे साथ जो है
یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ اگر مجھے حکم کریں گے تو یہ پورے قبیلے کو جو ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دے گا. آپ اگر حکم کریں گے تو یہ جو ہے فرشتے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہر ایک کو جو ہے نست نابود کر دیں گے، ہر ایک کو جو ہے مٹا دیں گے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے جبرائیل، یہ نہیں تو نہیں، ان کی نسلیں تو ہے، یہ ان کے نسلیں تو ان کی نسلیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلیں گے. اگر یہ نہیں چلے تو کیا ہوا؟ ان کی نسل میں کوئی تو پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، ان کی نسل میں کوئی تو پیدا ہوگا جو میرے حکموں کو مانے گا، میرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے گا. تو اتنی عظیم و شان ذات تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی رحم والی ذات تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اپن کیا کرتے ہیں؟ اپنے کو کون ذرا گالی دے، کون ذرا اپنے کو کچھ بھی بولے تو اپن کیا کرتے ہیں؟ وسط کر کے آنکھ پر جاتے، اس کی گالیں دیتے، اسے مارتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، جھگڑے کرتے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری قصہ بولتا جو ابھی ہونے والی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے ہر ایک کے لیے دعا کریں گے. جتنے بھی انسان ہیں وہ سبھی جو ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے قیامت کے دن. اے آدم علیہ السلام، ہم سب کے ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری مغفرت کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرو. تو انہوں کیا کریں گے؟ انہوں بھیجیں گے، انہوں دعا کریں گے، لیکن انہوں کیا کہیں گے؟ تمہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے بولتے. تو ابراہیم علیہ السلام بولیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے. تو سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے بولتے. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے بولتے. عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں بولیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے توفیل میں اس دونوں جہانوں کو بنایا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا ضرور قبول کریں گے. سبھی نبیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی تھی کہ اگر نبی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا جو ہے کبھی خالی جو نہیں کریں گے. تو ہر نبی نے اپنی دعاؤں کو ختم کیا ہے، ہر نبی نے جو ہے اپنی اس دعا کو استعمال کیا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جو ہے ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے، ہم امتیوں کے لیے بچا کے رکھا ہے. اس لیے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری امت جو ہے، میری امت کا ہر ایک شخص جو ہے جنت میں جانا چاہیے، میری امت کا ہر ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کریں گے، یا اللہ میری امت کے سبھی انسانوں کو، سبھی لوگوں کو جو ہے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی کسی بھی انسان نے زندگی میں ایک بار تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھا ہے تو اس انسان کو جو ہے، ویسے سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم میں سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے. کس کی سفارش پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر. یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی لوگوں کو جو ہے آب کوثر کا پانی پلانے والے ہیں. یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہم سبھی کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے کبھی ہلاک مت کرنا، میری امت کو جو ہے کبھی ہلاک مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم سبھی لوگوں کو جو ہے قیامت کے دن تک کی چھوٹ دے دی. تمہاری امت جو ہے قیامت کے دن تک تمہاری امت جو ہے ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. پوری طریقے سے ہم تمہاری امت کو ختم نہیں کریں گے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو جب قابض کرنے آئے تھے، روح مبارک کو جب جنت کی طرف لے جانے آئے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی. تو موت کے فرشتے نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح تو ہے مسکے میں سے بال نکالے جیسے آپ کی روح نکال رہا ہوں، اتنی آسانی سے میں نے روح کسی کی بھی نہیں نکالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، بھلے ہی میری امت میں قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ہر کسی کی روح قبض کرتے وقت ہر کسی کو جتنی بھی تکلیف ہونے والی ہے، ان سبھی تکلیفوں کو ایک کر، اور اس تکلیف جتنی تکلیف ہوگی وہ سبھی تکلیف کو استعمال کر کے میری روح کو نکال دے. لیکن
मेरी उम्मत के किसी भी शख्स को जो है रूह निकालते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हम क्या है उनके नाम लेवाएं। उन्होंने अपने लिए क्या क्या किया और अपन क्या करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ईद मिलाद है तो डॉल्बिया लगाने का, ईद मिलाद है तो डॉल्बी के सामने नाचने का, ईद मिलाद है हाँ तो और अच्छे कपड़े पहन के घूमने का। ईद मिलाद का मतलब क्या है मालूम है क्या? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत अखलाकों पर चलना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बनना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बात थे, उनकी जो अमल थी, उनके ऊपर चलना, उनके कदमों नक्शे कदम पर चलना, ये जो है उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। कयामत के दिन अपन उनके सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इतनी ज्यादा तकलीफ झेली अपने वास्ते, जिन्होंने अपने लिए रो रो की दुआएं की, ऐसी एक उनकी जिंदगी की ऐसी एक रात नहीं गई नबूवत की जिसमें उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआ नहीं की। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत नहीं मिली होती? हाँ, क्या जरूरत थी उनको रात रात भर नमाज पढ़ने की? क्या जरूरत थी उनको तस्बीह पढ़ने की, कुरान शरीफ पढ़ने की? हाँ, हदीस पाक में आता है कि एक एक रकात के अंदर 5-5 सिपारे पढ़ते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज इतना पढ़ते थे कि पैरों में वरम आ जाता था, पैरों को गट्टे पड़ते थे, उनके पेट को पत्थर बनते थे। 15-15 दिन तक अपने लिए खाना नहीं खाया उन्होंने। और अपन क्या कर रहे हैं उनके वास्ते? क्या मुंह लेको जाएंगे उनके सामने? या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करो, ये बोलने की तो अपनी औकात रहेगी क्या वहां कयामत के दिन? रहेंगी क्या अपनी औकात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर बोलने की? क्या यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ से बहुत सारे गुनाह हुए, अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारिश करो। वैसा कुछ तो एक अमल हमें लेके जाना है, ऐसी कुछ तो बात हमें कयामत के दिन लेके जानी है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहरने की हमारी हिम्मत हो सके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंखों में आंखें मिला के बात करने की हमारी हिम्मत हो सके, उन सहाबियों के सामने ठहरने की हमारी हिम्मत हो सके, उन सहाबियों के साथ हमारी बात करने की हिम्मत हो सके। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत अखलाकों को चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, लिखा है, सभी चीजों का जो अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद। सुभानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो।